take it as P naught minus into I on the right into Vanta factor I into Vanta factor I P naught minus Ps by P naught minus Ps by P naught number of moles of solute by number of moles of solvent into I. And what is meant by P naught? P naught is equal to vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent. And ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను గుర్తుంచుకున్నామన్నా for aqueous solutions at 100 degrees centigrade అని ఇచ్చిన 373 Kelvin అన్న boiling అన్న ఓకే boiling అన్న we should make P naught as 1 atmosphere లో క్వశ్చన్ 1 atmosphere తీసుకోవాలి in terms of centimeters అడిగినప్పుడు 76 centimeters in terms of mm అడిగినప్పుడు 760 mm తీసుకోవాలి అంటే P naught వాల్యూ ఇప్పుడు aqueous solution ఈ మూడు లో ఏవో కండిషన్ 100 degrees చెప్పిన 373 Kelvin చెప్పిన బాయిలింగ్ అని చెప్పినప్పుడు బేసిక్ ఆన్ ది నెంబర్ బై P naught వాల్యూ బేసిక్ ఆన్ ది P naught temperature respectively and decide the P naught value 1 atmosphere కానీ 76 కానీ 760 mm and what is by PS అంటే vapor pressure solution vapor pressure solution at any temperature P naught is always greater than PS. P naught is always greater than PS. Solvent to compare చేసుకుంటే solution యొక్క vapor pressure ఎప్పుడు తక్కువగా and at decrease of pressure P naught minus PS we call it lowering of vapor pressure అలాగే and last concentration into I C into I value okay concentration into I value అలాగే lowering of vapor pressure అలాగే boiling point ఈ మూడు పెరుగుతా ఉంటాయి and concentration into I value inversely proportional to vapor pressure solution ఇది చెప్పిన ఒక మెయిన్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు ఓకే చూసుకోవాలి రైట్ ఇది నేను మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ రైట్ చూసుకోవాలి ఒకసారి చూసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇవాళ టాపిక్ చూస్తుంటాం ఇస్తున్నారు ఇస్తారు ఓకే LVP అంటే lowering of vapor pressure LVP అంటే lowering of vapor pressure రైట్ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే relative lowering of vapor pressure now నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు how they అంటే RLVP ఎలా అనుకుంటారు ఎక్స్పెరిమెంటల్ ద్వారా ఓకే ఎక్స్పెరిమెంటల్ RLVP ఎక్స్పెరిమెంటల్ కనుక్కోవడానికి ఒక మెథడ్ దాన్ని వాడారు ఆస్మాస్ వాటర్ మెథడ్ we call it osmosis water method. Osmosis water method. Osmosis water method. Experimental
it consists of two usual solutions. Last we will do one. Okay, and here it contains solution. First of all, solution and second below solvent. Second below solvent. Second below solvent. And it will contain anhydrous calcium chloride. It will contain anhydrous calcium chloride. Anhydrous calcium chloride. So before doing the experiment ముందు చేస్తారని ఇవి అంటే దీనిలో సొల్యూషన్ యొక్క అనుకుంటారు, సాల్వెంట్ యొక్క వేగం అనుకుంటారు, అలాగే anhydrous calcium chloride వేగం అంటే ఈ బల్బ్ యొక్క వేగం ఈ బల్బ్ మూడు వేగం అనుకుంటారు. తదనంతరంగా after finding the exact values of the solution bulb, solvent bulb and anhydrous calcium chloride మూడు బల్బ్ యొక్క వేగం అనుకొని now we will pass dry air. Oxide dry air పంపిస్తారు. We will pass dry air. What happens? It already vapor molecules will be there. Okay, అన్ని vapor molecules ఉంటాయి. Okay, ఇక్కడ కూడా vapor molecules ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి. These vapor molecules will be absorbed by dry air. ఈ vapor molecules అన్ని కూడా dry air absorb అయిపోయి మళ్ళీ ఇది మూసుకోవడం ఇలా ఇక్కడ అంతా molecule already molecules complete absorb చేసుకుంటారు. dry air completely absorb చేసి water vapor molecules absorb చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ excess remaining ఉండే దాన్ని కావాల్సిన కొన్ని molecule absorb చేసి మళ్ళీ total molecule absorb dry air మళ్ళీ calcium chloride absorb అయ్యారా మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ dry air చేస్తారమ్మా. dry air పంపించినప్పుడు dry air water molecules solution bulb మొత్తం water molecules అన్ని absorb చేసుకుంటారు. absorb చేసుకుని మళ్ళీ ఇంకా అన్సాచురేషన్ అయిన ఉంటే దట్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఇంకా ఎక్సెస్ అయినా ఉండాలి అనుకుంటే దట్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద సాల్వెంట్ బల్బ్. సో ఇక్కడ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయంటే తగ్గుతాయిరా. ఆటోమేటిక్ వేపర్ మాలిక్యూల్ తగ్గింది అంటే వెయిట్ కూడా తగ్గిపోయినట్టేరా. ఇక్కడ తగ్గినట్టే. అక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలమ్మా. లాస్ ఇన్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ బల్బ్ లో వచ్చిన లాస్ అనేది that will be equal to vapor pressure of solution. That will be numerically equal to vapor pressure of solution. Solution bulb lo entaithe weight loss ayindho that will be equal to PS antarma vapor pressure of solution. And loss in weight of solvent bulb, loss in weight of solvent bulb lo unna loss anedi it will be equal to P0 minus PS. Numerically equal to P0 minus PS. Or weight gain what absorbed weight gained in the CaCl2 bulb. CaCl2 bulb లో వచ్చిన weight అనేది దేనికి ఈక్వల్ గా P0 కి ఈక్వల్ అమ్మా. it will be P0 1 పైకి రాస్తాను కదా ఇందాక నుంచి పైకి రాస్తాను కదా P0 కి ఈక్వల్ గా గుర్తుంచుకోవాలి. వాడు క్వశ్చన్ లో లాస్ ఇన్ సొల్యూషన్ బల్బ్ అంటే PS ఈక్వల్ సాల్వెంట్ బల్బ్ లో లాస్ వచ్చేటప్పటికల్లా P0 మైనస్ PS అండ్ టోటల్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఏంట్రా అంటే ఇక్కడ వెయిట్ గెయిన్ ఎంతరా అంటే P0. మనకి ఫార్ములా ఏంటి? P0 మైనస్ PS బై P0 is equal to number of moles of solute by
number of moles of solvent into I. Right. P naught minus PS ante loss in weight of solvent bulb. Loss in weight of solvent bulb divided by total loss and రాసుకోవచ్చు చూడు. Total loss in solution and solvent bulb. Solution and solvent bulb. Then we can also take it as weight gained in the CaCl2 bulb. Weight gained in the CaCl2 bulb. That is equal to number of moles of solute by number of moles of solvent into I. ఇది ఫార్ములా. రౌల్స్ లా అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాస్ ఇన్ వెయిట్ గెయిన్ ఇన్ వెయిట్ అడిగినప్పుడు ఈ ఫార్ములా కూడా ఉంటాయమ్మా మనకి. ఒకసారి చూసుకోండి రా. క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఇంకేం ఉండదు. ఆస్ట్రాల్స్ వాకర్ మెథడ్ లో సొల్యూషన్ బల్బ్, the loss in the solution bulb will be numerically equal to PS and the loss in the weight of solvent bulb numerically equal to P naught minus PS. మరి టోటల్ లాస్ అన్నాడు అనుకోరా. టోటల్ లాస్ రాసుకున్నాం అనుకోమ్మా. టోటల్ లాస్ అంటే ఏంటి? రెండు యాడ్ చేయడమే కదా. PS plus P naught minus PS. That will be equal to P naught కదమ్మా. పైన రాసుకుంటారు P naught. That will be equal to P naught. So P naught minus PS అంటే solvent bulb, P naught అంటే solution plus solvent bulb రాసుకోవాలి. NS by N naught ఫార్ములా మామూలేరా. ఒకసారి చూసుకోండమ్మా. NS అంటే solute రా. NS అంటే solute, N naught అంటే solvent. NS అంటే solute, N naught అంటే solvent అమ్మా. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ రా, అందులో ఇంకేం ఉండదమ్మా. ఓకే, ఇది ఆస్ట్రాల్స్ వాకర్ మెథడ్. రైట్. నెక్స్ట్ ఇది బుక్ లో లేదు, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని మనకి రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఉంటుంది, అక్కడ తీసుకున్నాం. ఇది ఈ బొమ్మ, ఇది సేమ్ ఇలా తీసుకుని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్ దగ్గర మనకు ఈ బొమ్మ చెప్పలే నేను, రాసుకోండిరా. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని అక్కడ రాసుకోండి, లేదా లాస్ట్ లో రాసుకున్నా పర్లేదు. నోట్స్ లో రాయలేదమ్మా నేను ఇది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రా. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అమ్మా. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రా. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వెన్ ఎవర్ సొల్యూట్ రా. ఒక సాల్వెంట్ కి if you add some solute, ఒక సాల్వెంట్ కి సొల్యూట్ యాడ్ చేసామంటే ఇట్స్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ రా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమిటమ్మా? ఇంక్రీజెస్. ఎందుకని సార్ అంటే వెన్ ఎవర్ ద సాల్వెంట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సొల్యూషన్, సాల్వెంట్ సొల్యూషన్ గా కన్వర్ట్ అవ్వగానే ఆటోమేటిక్ గా వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ will be less than vapor pressure of solvent అమ్మా. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది when compared to solvent. నేను ఏం చెప్పాను? వేపర్ ప్రెషర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాయిలింగ్ పాయింట్ అమ్మా. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, అది వేపర్ ప్రెషర్ కాంపౌండ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాయిలింగ్ పాయింట్. therefore automatic గా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ boiling point of solution greater than boiling point of solvent amma. Boiling point of solution greater than boiling point of solvent. anta perigindi
సాల్వెంట్ నుంచి సొల్యూషన్ గా మారినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగిద్దారా? ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ద డెల్టా చేంజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ రా. ద చేంజ్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ సాల్వెంట్ టు సొల్యూషన్. సాల్వెంట్ నుంచి సొల్యూషన్ మారినప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరిగింది అన్నాం. ఆ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? ద చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటారు. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. So what is meant by elevation in boiling point ante the increase in the boiling point of solution when it is converted from the solvent nunchi solution marinappudu enta boiling point aithe perigindo that boiling point, increase in boiling point is called as elevation in boiling point antarma. So how can you calculate elevation in boiling point? Elevation in boiling point ante entra ante dani it is represented by symbol delta TB antarma. Delta TB. Delta TB is equal to boiling point of solution, boiling point of solution minus boiling point of solvent. Boiling point of solution minus boiling point of solvent. So delta TB అంటే ఫార్ములా ఇది. లేదు సార్ మనకి కాన్సంట్రేషన్ పరంగా కూడా అడుగుతాడు, అప్పుడు ఫార్ములా డెల్టా TB is equal to KB into M into I. Delta TB is equal to KB into M into I. So ఇలాగని రాసుకోవచ్చు, ఇలాగని రాసుకోవచ్చు అమ్మా అడిచిన డేటా బట్టి. ఓకే, డెల్టా TB is equal to KB into M into I. What is meant by KB? KB is called as molar elevation constant అంటారమ్మా. molar elevation constant అంటారు, గుర్తుంచుకోవాలరా. molar elevation constant amma. molar elevation constant, which is also called as hyploscopic constant antarma. Hyploscopic constant antarma, which is also called as hyploscopic constant antar. KB ni molar elevation constant antarma, or we can also call it hyploscopic constant. And the units ఏంటంటే Kelvin kg per mole. Kelvin per kg కదా ఉంటదమ్మా, యూనిట్స్ ఉంటాయిరా. Kelvin kg per mole. Kelvin kg per mole యూనిట్స్ గుర్తుండాలి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. మనం తీసుకున్న సాల్వెంట్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సాల్వెంట్ మారే కొద్దీ KB వాల్యూ మారిద్రా. అండ్ జనరల్ గా KB వాల్యూ వాడు ఇస్తాడమ్మా, ఇవ్వకపోతే మనం కనుక్కోవచ్చు. ఎలాగా అంటే ఫార్ములా KB is equal to RT naught square by LV into 1000 అమ్మా. LV into 1000. లేదు ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే ఫార్ములా RT naught square by delta H of vaporization into 1000 into gram molecular weight of solvent. Gram molecular weight of solvent. Sir, what is meant by T0? T0 అంటే boiling point of solvent. Boiling point of solvent that should be present in kelvins. Kelvin లో ఉండాలి. What is meant by LV? LV అంటే ఏంటంటే latent heat of vaporization. What is meant by latent heat of vaporization? Amount of heat required to convert 1 gram of liquid into vapor. 1 gram of liquid vapor గా మార్చడానికి కావాల్సిన హీట్ ని LV అంటారమ్మా. అండ్ ద యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా గ్రామ్స్ పర్, ఓకే, అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా, ఎనర్జీ కాబట్టి జౌల్స్ పర్ గ్రామ్ ఉంటుందా, లేదా ఎర్గ్స్ పర్ గ్రామ్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్? డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్, which is called as ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటారమ్మా. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 mole ఆఫ్ లిక్విడ్, 1 mole ఆఫ్ లిక్విడ్ ని వేపర్ గా మార్చడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటారమ్మా. 1 gram వేపర్ గా మార్చడానికి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటారా. అండ్ దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా జౌల్స్ పర్ మోల్ ఆర్ ఎర్గ్స్ పర్ మోల్ అంటారు.
and R అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ మీ వాల్యూస్ బట్టి ఆర్ వాల్యూ మారిద్రా ఇంక మిగతాయని. సో ఇది మనకి ఆర్పి అంటే కేబీ వాల్యూ కనుక్కోమంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా వాడచ్చా 99% కేబీ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేస్తాడమ్మా. సో ఎం అంటే మొలాలిటీ రా, ఐ అంటే వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. సో డెల్టా టీబీ అంటే సొల్యూషన్ మైనస్ సాల్వెంట్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇంకో ఫార్ములా ఏంట్రా కేబీ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ, ఈ రెండిట్లో తీసుకుంటారమ్మా. అండ్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఏక్వియస్ సొల్యూషన్ అన్నాడు అనుకోరా, ఏక్వియస్ సొల్యూషన్ అన్నప్పుడు ఇంకా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత 100 degrees కానీ 373 కెల్విన్ ఇవ్వడం. ఇంకా మిగతా వాటర్ యొక్క సాల్వెంట్స్ అయితే ఇస్తారు కదమ్మా, వాటర్ కి ఇవ్వడం. ఎందుకంటే ఇంకా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ రా, 100 degrees అని 373 కెల్విన్ అనేది ఫిక్స్డ్. సో చూసుకోండి ఒకసారి చూసుకోండి రా. అరే పెడతాను రా, ఐపీ మెటల్ పెడతాను, చూసి చెప్తాను లేరా. ఓకే నేను చూసి పెడతాను. ఓకే రైట్, చూసుకోండి ఒక్కసారి ఫార్ములాస్. ఎల్వి అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అమ్మా, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. శశిధర్ బోర్డు క్లియర్ గా లేదరా, చూడు ఒకసారి. చూస్తా, కేబీలో సెకండ్ పాయింట్ రా. ఓకే కేబీ అంటే చూడండి ఒక్కసారి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై, మళ్ళీ చెప్తాను ఒక్క నిమిషం చూడండి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కేబీ, కేబీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ రా, ఒక కాన్స్టెంట్ అమ్మా. యాక్చువల్ గా మనకి ఏంటంటే ఇది చెప్తారు, యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటంటే రైజింగ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొలాలిటీ అంటారమ్మా, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మొలాలిటీ. మరి ప్రపోర్షనల్ తీసేయాలంటే కాన్స్టెంట్ పెట్టాలి కదా, ఆ కాన్స్టెంటే మనకి మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. ఈ మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ మనం విడిగా కనుక్కోవచ్చు. ఎలాగంటే RT నాట్ స్క్వేర్ బై ఎల్బి ఇంటూ 1000. ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, టెంపరేచర్ T నాట్ అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్, ఎల్బి అంటే ఏంట్రా అంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అమ్మా. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటే ఏంటి, 1 గ్రామ్ ఆఫ్ అంటే 1 గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ని వేపర్ గా మార్చడానికి అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ వేపర్. 1 గ్రామ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ని వేపర్ గా మార్చడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. అదే మనకి హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ డెల్టా హెచ్ అని ఇస్తాడమ్మా. డెల్టా హెచ్ ఇచ్చినప్పుడు 1 మోల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ని అంటే 1 మోల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ వేపర్ గా మార్చడానికి, ఓకే ది అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ 1 మోల్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇంటూ వేపర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్. సార్ క్వశ్చన్ లో వాడు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అని చెప్పడమ్మా, జస్ట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వేపర్ అంటాడు. అప్పుడు సార్ ఈ ఫార్ములా వాడాలా అంటే మనకి ఎల్విఆర్ డెల్టా హెచ్ అని చెప్పడమ్మా. కానీ యూనిట్స్ బట్టి సార్, యూనిట్స్ ఒకవేళ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ జౌల్స్ పర్ గ్రామ్ ఇచ్చాడు అనుకోరా, పర్ గ్రామ్ ఇస్తేమో ఈ ఫార్ములా వాడాలమ్మా. అదే పర్ మోల్ ఇచ్చాడు అనుకోరా, పర్ మోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడాలి. సో యూనిట్స్ బట్టి ఫార్ములా మార్చుకుంటారా, ఇచ్చిన ఎనర్జీ బట్టి. జౌల్స్ పర్ గ్రామ్ ఇస్తేనేమో ఈ ఫార్ములా వాడతారమ్మా, జౌల్స్ పర్ మోల్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా RT నాట్ స్క్వేర్ ఇంటూ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ బై ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఇంటూ 1000. పర్ మోల్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడాలి, పర్ గ్రామ్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా వాడాలమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండిరా, ఇంకెంత డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనమ్మా, రెడ్యూస్ చేస్తారా, ఇంకా ఎంత అప్పుడే తెలియదురా. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ అమ్మా చూడండి జాగ్రత్తగా అయిపోయిందరా. నెక్స్ట్ చూడండి అమ్మా, if you draw the graph between okay pressure and vapor pressure and temperature, vapor pressure ki temperature, if you draw the graph between vapor pressure and temperature, graph ఎలా ఉంటుందా అంటే మామూలుగా మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఇలా ఉంటాయి పైకి కదా ఇలాగా exponentially as temperature increases, vapor also increases
exponentially అని చెప్పానమ్మా. As temperature increases, vapor pressure of the substance also increases, but increases exponentially అని చెప్పాం. And the equation given by Clausius-Clapeyron equation లో చెప్పాం. And log of ఈ ఫార్ములా చెప్పాను, log of P2 by P1 is equal to delta H of vaporization by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2 అని చెప్పాను. 1 by T1 minus 1 by T2 Clausius-Clapeyron ఈక్వేషన్. అది పక్కన పెట్టుకోండి. ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 atmosphere మా 1 atmosphere, the temperature corresponds to 1 atmosphere, that is called as boiling point అంటాం కదమ్మా. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇది, టీబీ అంటే ఇది కాదు, ఇందాక కాదు. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ కరెస్పాండ్స్ టు 1 atmosphere. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కి సంబంధించిన అంటే మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు that temperature is called as boiling point. The temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure is called as boiling point అని చెప్పాను ఆల్రెడీ నిన్న, రైట్. ఇప్పుడు vapor pressure, temperature. నీరు రాత్రి కానీ ఇది 1 atmosphere అమ్మా. 1 atmosphere let us take it as TA TB అనుకున్నారు, రైట్. మనకి టెంపరేచర్ దేనికైతే ఎక్కువ ఉందో వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటదమ్మా. టెంపరేచర్ పెట్టుకుంటారా, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందంటే ఏంటమ్మా సొల్యూషన్ రా. ఏంటమ్మా సొల్యూషన్. ఇదేంట్రా సాల్వెంట్ అమ్మా. ఏంట్రా సాల్వెంట్. టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ మనకి చూడండి అమ్మా, గుర్తుంచుకోవాలి, నిన్న కూడా చెప్పా, మనకి సాల్వెంట్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ తక్కువ కిందకు ఉంటది గ్రాఫ్. ఓకే, వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటది కానీ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ. ఆ చేంజ్ అనేది we call as elevation in boiling point అంటాము. The change in temperature is called as elevation in boiling point. Very 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 important రా. కిందది సొల్యూషన్, పైది సాల్వెంట్. సార్ ఒకవేళ ఇలా ఇచ్చాడు, రెండు సొల్యూషన్స్ ఇచ్చాడు సార్, C1 C2 వేపర్ ప్రెషర్ టెంపరేచర్. మనకి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి, టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ. అంటే C1 లెస్ దాన్ C2 రా. కాన్సన్ట్రేషన్ పరంగా C1 లెస్ దాన్ C2. వేపర్ ప్రెషర్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే సొల్యూషన్ 1 హ్యాస్ మోర్ వేపర్ ప్రెషర్ కంపేర్ టు C2. సొల్యూషన్ 2 బాయిలింగ్ పాయింట్ పరంగా లెక్కేసుకుంటే సొల్యూషన్ 2 హ్యాస్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ when compared to సొల్యూషన్ 1. మీరు అవన్నీ కాకుండా సింపుల్ ఎలా గుర్తుంచుకుంటారంటే గ్రాఫ్ యొక్క హైట్ పెరిగే కొద్దీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గిద్ది అని గుర్తుంచుకోండి రా. గ్రాఫ్ యొక్క హైట్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏంటమ్మా, మనకి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది అని గుర్తుంచుకోండి. లేదా కిందకున్న గ్రాఫ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ. ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ అడుగుతారా. అండ్ ద చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ as elevation in boiling point అంటారమ్మా. అండ్ ద చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ as elevation in boiling point అంటారమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి రా. నెక్స్ట్ ఓకే రా. ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లమ్మా delta TB is equal to KB into M into I కదమ్మా. KB into M into I. M అంటే మొలాలిటీ రా. M అంటే ఏంటమ్మా మొలాలిటీ. సో జాగ్రత్త చూడరా, మొలాలిటీ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ I వాల్యూ రా. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ I వాల్యూ. C ఇంటూ I వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ డెల్టా TB వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ అమ్మా. delta TB value increases.
concentration into I value పెరిగే కొద్దీ delta TB value increases. delta TB అంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాం మనకి, delta TB is equal to boiling point of solution minus boiling point of solvent అని చెప్పాను. delta TB అంటే సొల్యూషన్ మైనస్ సాల్వెంట్. ఎప్పుడు సాల్వెంట్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఏరోయ్. ఓకే, మనం తీసుకున్న ఒక లిక్విడ్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటది అంటే ఆటోమేటిక్ డెల్టా టీబీ పెరుగుతుంది అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ పెరుగుతున్నట్టేగా. సో యాస్ ద C into I value increases, boiling point of solution also increases. Boiling point of solution also increases. So concentration into I value పెరిగే కొద్దీ delta TB value పెరిగిద్ది and boiling point of solution increases. Boiling point of solution increases. ఒకసారి చూసుకోండి. ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంట్రా, నిన్న చెప్పింది ఏంటి, C into I value పెరిగే కొద్దీ, ఓకేనమ్మా, C into I value పెరిగే కొద్దీ RLVP increases, అలాగే lowering of vapor pressure increases and boiling point of solution also increases. అలాగే inversely proportional to, ఓకేనా, vapor pressure of solution, inversely proportional to vapor pressure of solution. సో ఇది కంబైన్ చేసుకొని చూసుకోండి. లాస్ట్ లో మళ్ళీ అన్ని కలిపి ఒకసారి చెప్తానమ్మా, రైట్. దీంట్లో చిన్న సమ్ చేద్దామరా, మనం చిన్న సమ్ చేద్దామమ్మా. క్వశ్చన్ రాసుకుంటారా. I అంటే వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను కదా నిన్న, I అంటే వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను కదా. M అంటే మొలాలిటీ, M అంటే మొలాలిటీ, M అంటే మొలాలిటీ, I అంటే వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ క్లియర్ గా లేదా? ఓకే, ఒక్క నిమిషంరా. ఇప్పుడు చూడండమ్మా, ఇప్పుడు ఓకేనా? రైట్, క్వశ్చన్ రాసుకోండి. boiling point of benzene is, boiling point of benzene is, boiling point of benzene, boiling point of benzene is, boiling point of benzene is 353 Kelvin. Boiling point of benzene is 353 Kelvin. Boiling point of benzene is 353 Kelvin. Stop. 1.8 grams of 1.8 grams of non-volatile solute, 1.8 grams of non-volatile solute, non-volatile solute is dissolved in 100 grams of benzene. Dissolved in 100 grams of benzene. Then boiling point of solution, then boiling point of solution is raised to, boiling point of solution is raised to, boiling point of solution is raised to 353.7 Kelvin, 353.7 Kelvin. Full stop. Find the molecular weight of solute. Find the molecular weight of solute. Calculate the molecular weight of solute. Bracket lo Kb is equal to Kb for benzene. Kb for benzene. Kb for benzene is equal to 2.5 kg Kelvin
per mole. అమ్మా ఇది ఎప్పుడు ఇదే యూనిట్స్ ఇంక ఫిక్స్డ్ అమ్మా, కేజీ కెల్విన్ పర్ మోల్ రా, కేజీ కెల్విన్ పర్ మోల్ ఫిక్స్డ్ అమ్మా. రైట్, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తామరా అంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటమ్మా, డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ రా, ఎం ఇంటూ ఐ. డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ అంటే weight of solute by gram molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent కదమ్మా, weight of solvent divide into I value into I value. Sir, what do you mean by delta TB? Delta TB అంటే ఏం చెప్పాను, boiling point of solution minus boiling point of solvent. Boiling point of solution minus boiling point of solvent. Boiling point of solution 353.7 minus 353, that is equal to 0.7. That is equal to 0.7. So 0.7 is equal to 2.5 into weight of solute 1.8. 1.8 by gram molecular weight question mark amma into 1000 by weight of solvent ఎంత 100 ఇచ్చాడా. అండ్ సార్ ఐ వాల్యూ చెప్పాడా, నాన్ వాలటైల్ అన్నాడు, అండ్ ఇంకేం చెప్పలేదంటే ఐ వాల్యూ 1 తీసుకోవాలరా, ఐ వాల్యూ 1 తీసుకోవాలి, ఏం చెప్పకపోతే ఐ వాల్యూ 1 తీసుకోవాలి. ఫ్రమ్ దట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వచ్చేస్తారమ్మా, గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తారా. ఓకే, నియర్లీ 64 అంటమ్మా, ఆన్సర్ 64. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ 64 అమ్మ. చూసుకోండి ఒకసారి, ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. 64.28 రా, రౌండ్ ఫిగర్ 64 వేసాం మనం. రైట్, వెరీ గుడ్ రుత్విక్. 64 రైట్. కేదార్ రైట్, హితేష్ ఓకే, వెరీ గుడ్. అరే రామన్ ఏం పృథ్వీ ఓకే, ఏం ఇవ్వకపోతే నాన్ వాలటైల్ అన్నాడు, ఏం అనలేదు కాబట్టి ఐ వాల్యూ 1 గా తీసుకుంటామరా, ఐ వాల్యూ 1. ఫార్ములా గానీ ఏం చెప్పలే కదమ్మా, ఫార్ములా గానీ అలాంటి అని చెప్పినప్పుడు ఐ వాల్యూ మార్చుకుంటామరా, ఐ వాల్యూ మార్చుకుంటామమ్మా. నెక్స్ట్ రైట్ అమ్మా రామన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకుంటారా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నెక్స్ట్ రా. 1 mole of acetic acid, 1 mole of acetic acid bracket లో 1 mole of acetic acid bracket లో alpha is equal to 0.2 అమ్మా. 1 mole of acetic acid bracket లో alpha is equal to 0.2 and 1 mole of NaCl is added to 200 grams of water, to stop. Calculate
boiling point of solution. Calculate boiling point of solution. Bracket lo Kb is equal to Kb for water. Kb for water is equal to 0.52 kg Kelvin per mole. kg Kelvin per mole. అంటే వాడు ఏం ఇచ్చాడంటే చూడండి డేటా 200 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాడమ్మా. వాడు 200 grams ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, దాంట్లో ఏం యాడ్ చేశాడురా 1 mole ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ రా 1 mole ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేశాడు. 1 mole ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్ఫా వచ్చి 0.2 అమ్మా. ఆల్ఫా వచ్చి 0.2 అండ్ దానికే మళ్ళీ we are adding 1 mole of NaCl అమ్మా. 1 mole of NaCl. ఓకే, అప్పుడు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కనుక్కోమన్నాడు రా. సార్ ఎప్పుడైనా సరే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కనుక్కోమన్నాడు అంటే మీకు డెల్టా టీబీ వాల్యూ తెచ్చుకోవాలరా. డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ కదరా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. therefore boiling point is equal to boiling point of solution is equal to delta TB plus boiling point of solvent amma. Boiling point of solvent delta TB కనుక్కుంటాము మనం. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే డిగ్రీస్ అయితే 100 degrees వాటర్ కదమ్మా. 200 grams ఆఫ్ వాటర్ అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలి, డెల్టా టీబీ కనుక్కోవాలి. మరి సార్ డెల్టా టీబీ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఏంట్రా, డెల్టా టీబీ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ ఇంటూ ఐనా దాన్ని కేబీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అని రాసుకోవచ్చు కదా. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాట్లాడే బదులు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇంటూ ఐ. మరి సార్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడా, 1 mole ఇచ్చాడు, ఇది కూడా 1 mole ఇచ్చాడు. సో కేబీ ఇచ్చాడు. రైతు డెల్టా టీబీ 0.52 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ 200 ఇచ్చాడు. మరి ఐ వాల్యూ ఇచ్చాడా. NaCl కి అయితే 2. మరి ఎసిటిక్ యాసిడ్ వేరే ఉంది కదా, అంటే ఇప్పుడు ఎసిటిక్ యాసిడ్ మనం కనుక్కోవాలి. సో ఎలా సార్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ కి క్వశ్చన్ లో ఆల్ఫా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను రా, ఎసిటిక్ యాసిడ్ డిసోసియేషన్ I-1 బై N-1 రా. ఆల్ఫా వచ్చి 0.2 I-1 బై ఎసిటిక్ యాసిడ్ N వాల్యూ 2 రా. దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఐ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికల్లా ఎంత వస్తుందమ్మా 1.2 వస్తారా. ఐ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.2. దేని నుంచి అది, ఎసిటిక్ యాసిడ్ నుంచి రా. ఎసిటిక్ యాసిడ్ అలాగే NaCl నుంచి 2 కదా, NaCl నుంచి 2. therefore total I value will be equal to 2.3 point. then I value is equal to 3.2 రా. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు I value 3.2 వచ్చేదిరా. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం డెల్టా టీబీ క్వశ్చన్ మార్క్. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇలా వెనక్కి నుంచి రావడం అంటే చేసేటప్పుడు స్లోగా చేసుకోవాలి. చేయండి ఒకసారి. వాల్యూస్ అవసరం లేదురా. వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికల్లా అక్కడ 8.32 వస్తుంది. రైట్, 8.32 చిన్న 8.32 వచ్చిందిరా. అంతే 16 పాయింట్ అంతేలేరా. రైట్ అంతే అమ్మా. 16.64 రా. 16.64 రా. తర్వాత దానికి యాడ్ చేయడం అంతే. రైట్, వెరీ గుడ్. 16.6 తర్వాత 16.64 రైట్ రా. రైట్ చూస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ఓకే రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అమ్మా
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నా. What is the రాసుకున్నామా? రైట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the mass of what is the mass of urea? What is the mass of urea to be dissolved? What is the mass of urea to be dissolved? To be dissolved in 100 grams of water. What is the mass of urea to be dissolved in 100 grams of water? To be dissolved in 100 grams of water. To be dissolved in 100 grams of water. In order to decrease the vapor pressure of water. In order to decrease the vapor pressure of water. In order to decrease the vapor pressure of water by 25%. By 25%. In order to decrease the vapor pressure of water by 25%. Calculate molality of the solution also. Calculate molality of the solution also. మనకి రెండు కనుక్కోమన్నాడు. మాస్ ఆఫ్ యూరియా కనుక్కోమన్నాడు అండ్ మొలాలిటీ రెండు కనుక్కోమన్నాడు. సార్ వేపర్ ప్రెషర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 25% తగ్గాలి అన్నాడు. 25% తగ్గాలి అంటే మనం ఏమనుకోవాలంటే solvent that is P0 is equal to 100 water. 25% పరంగా చెప్పాడు 25. నెక్స్ట్ therefore ఎలా ఇంపార్టెంట్ 25% అంటే vapor solution PS is equal to 75. Another 25% తగ్గింది. Initial 100 to 25% తగ్గిందంటే 75. So finally P0 minus PS by P0 minus PS by P0 is equal to weight by weight తెలియదా? gram molecular weight of urea 60 అమ్మా. Formula రాసేటప్పుడు number of moles of solute by number of moles of solvent into iron. Right. So formula 100 minus 75 divided by 100 is equal to divided by gram molecular weight of urea 60 into gram molecular weight of water 80 divided by 100. Okay, in I value 1 urea NH2CO NH2 water dissociation urea I value. So ఇక్కడ వాల్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారా? ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ తెలుసు కాబట్టి 1 point x value 1.1 grams వచ్చిందిరా ఆన్సర్. తర్వాత మొలాలిటీ కనుక్కోవాలంటే 1.1 by gram molecular weight 60 into 1000 by weight of solvent ఎంత 200. Weight of solvent ఎంత 200. That will be equal to 18.52 మొలాలిటీ. సో ఇలా చేయాలమ్మా, చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే అందరికి.
ఓకే అమ్మా టెంపరేచర్ కెల్విన్ లో తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకున్నా పర్లేరా, కెల్విన్ లో తీసుకున్నా ఎక్కడైనా ఒకటే. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ అమ్మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. 83 అది 83 వచ్చింది రచనడా, ఒకసారి శశికిరణ్ ఒకసారి చూడరా. శశికిరణ్ ఒకసారి చూడమ్మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన సంవత్సరం ఎన్ని, ఓకేనా, బుక్ లో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడు. మొలాలిటీ ఓకే 18.52 వచ్చింది రచనడా. 18.52 వచ్చిందా, 83ఏనా కన్ఫర్మా? ఇది తప్పేసి ఉంటాడు, అయితే తప్పేశాడా, ఓకే అయితే ఇది తప్పేసి ఉంటాడు, అయితే తెలిసిపోద్దిగా 2 zeros అవునా, 12 111/12 ఇంతే కదా, 12 10 times కదా, 10 times చూసుకోండి 120 ఎలా. ఓకే ఒరే మొలాలిటీ ఏముందిరా చిన్న, మొలాలిటీ అంటే వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, weight of solute by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent. Sorry ఇక్కడ 100 ఇచ్చారా, చూసుకోవాలా, 100 సో 0 క్యాన్సిల్, సో 111.1/6 రా, 111 కరెక్టేరా, 18 అవుతుంది చూసుకో, 28 120 18 అవుతుంది. మొలాలిటీ 18, రేట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 18 పాయింట్ రా, 83 కాదు కదమ్మా, 83 కాదు 111 వచ్చిందిరా. చూడండి ఒకసారి క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత చూడొచ్చులేరా, వదిలేసేయండి ఓకేనా. ఓకే అమ్మా ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. హలో ఏమైందిరా? ఏంరా రైట్. సో చూసుకోండి ఒకసారి, సో మనకి వాల్యూస్ పక్కన పెట్టుకోలేరా, ఓకే ఈ వాల్యూస్ అంత వచ్చినాయి మనకి, ఓకే అవన్నీ తర్వాత చూడొచ్చు. కాన్సెప్ట్ మనకి వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అని చూసుకుని చాలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ the vapor pressure of the vapor pressure of dilute aqueous solution, the vapor pressure of dilute aqueous solution, the vapor pressure of dilute aqueous solution of glucose is 750 mm at 373 Kelvin. At 373 Kelvin. Calculate
calculate molality and mole fraction of glucose. Calculate molality and mole fraction of glucose. Mole fraction of glucose. Sir, 373 Kelvin అనగానే ఇంకా ఆలోచించగలరా? At 373 Kelvin అంటే we can take it directly. P naught is equal to ఎంత mm లో ఇచ్చాడు కాబట్టి 760. సార్ సొల్యూషన్ aqueous సొల్యూషన్ చెప్పారా చెప్పిన సొల్యూషన్ ఇంకా ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ తీసుకోవడమేరా. therefore 760 minus 750 P naught minus PS by P naught is equal to molality by molality plus. ఎందుకు ముందు మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెచ్చుకున్నారా? ముందు మోల్ ఫ్రాక్షన్ తెచ్చుకుందాం. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ 10 by 760 is equal to mole fraction of glucose. Okay, ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తే పక్కన పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ mole fraction of solute is equal to molality by molality plus 1000 by gram molecular weight of solvent కదమ్మా. gram molecular weight of solvent. అమ్మా ఇది 1/76 రా. 1/76 వాల్యూ పక్కన పెట్టుకోవద్దు, వదిలేరా ఉంచండి. రైట్. సో సార్ మనకి బాగా తక్కువ ఉన్నప్పుడు we can neglect this value అని చెప్పాను. therefore mole fraction 1/76 is equal to molality by 1000 by 18 అని చెప్పారా. gram molecular weight 1000 by 18. సో ఇది వెళ్ళిపోతే molality is equal to 8 by 1000. so 1000 by 76 into 18. 76 into 18. మరి ఆన్సర్ మనకి ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఓకే 1/76 రా. ఓకే రైట్. 0.74 అంటమ్మా. రైట్, వెరీ గుడ్. రైట్. మొలాలిటీ స్లోగా వస్తుందిరా వాయిస్. అది ఓకేరా. సో మొలాలిటీ అది ఓకే రైట్ రా. నెక్స్ట్ ఓకేనమ్మా. క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకుంటారా? మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడమ్మా. ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లైట్ కంటే కరెంట్ పోయిందిరా ఇక్కడ, ఒక్క నిమిషం వస్తలేరా. ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ డైల్యూట్ aqueous సొల్యూషన్. ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఇందా క్వశ్చన్ రా, మళ్ళీ రాయలో కొంతమంది రాత్రి కానీ. The vapor pressure of dilute aqueous solution. The vapor pressure of dilute aqueous solution of glucose is 750 mm. At 373 Kelvin. Is 750 mm at 373 Kelvin. Calculate molality and mole fraction. Calculate molality and mole fraction. Right. మధ్యాహ్నం కొన్ని సమ్స్ పెడతానమ్మా, ఓకేనా? అసైన్మెంట్ కింద అవి చేతులు గంటరా. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా రాయదులే ఇంక వినండి. డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అమ్మా. డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్. ఎలివేషన్ అంటే పెరిగిందిరా, డిప్రెషన్ అంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ తగ్గిద్దమ్మా. ఓకే, అంటే whenever a solute is added, solute యాడ్ చేసినప్పుడు whenever a solute is added to solvent, ఒక solute అనేది solvent కి యాడ్ చేసినప్పుడు రా, whenever a solute is added to solvent, its freezing point decreases amma. Freezing point decreases. That decrease in freezing point is called as depression in freezing point అంటారు. ఎంతైతే తగ్గుతో ఆ వాల్యూని డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. డెల్టా టిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సాల్వెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మైనస్ freezing point of solution amma. Freezing point of solvent minus
freezing point of solution. Right, తగ్గింది కాబట్టి highest minus lowest, solvent minus solution. ఇందాక solution minus solvent, boiling point పెరిగింది కాబట్టి solution minus solvent, solvent తగ్గింది, freezing point తగ్గింది కాబట్టి solvent minus solution. సార్ క్వశ్చన్ లో వాటర్ ఇస్తే డిగ్రీస్ లో అయితే 0 తీసుకుంటాం, కెల్విన్ లో అయితే 273 తీసుకుంటాం. కెల్విన్ లో అయితే 273. సార్ డెల్టా టీఎఫ్ కనుక్కోవడానికి ఇంకో ఫార్ములా, డెల్టా టీఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ రా, కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐ. సార్ వాట్ ఈ మీన్ బై కేఎఫ్? కేఎఫ్ అంటే ఇందాక మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ కదమ్మా, వి కాల్డ్ యాజ్ మోలార్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. మోలార్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్, మోలార్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్. ఇందాక అక్కడ ఇబ్లోస్కోపిక్, ఇబ్లో అంటే పైకి అని, రైజింగ్ అని, ఇక్కడ తగ్గింది కదా, దాన్ని కాల్డ్ యాజ్ క్రయోజెనిక్ కాన్స్టెంట్, క్రయోస్కోపిక్, క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. అది ఇబ్లోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్, ఇది క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారమ్మా. మళ్ళీ సేమ్ దీని యొక్క యూనిట్స్ కూడా కేజీ కెల్విన్ పర్ మోల్. సార్ కేఎఫ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? కేఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ నాట్ స్క్వేర్ బై ఎల్ఎఫ్ ఇంటూ 1000. ఆర్టీ నాట్ స్క్వేర్ into gram molecular weight of solvent divided by delta H of fusion, delta H of fusion into 1000. What do you mean by ఇక్కడ T0 అంటే freezing point of solvent అమ్మా. అక్కడమో boiling point of solvent, ఇక్కడ freezing point. Of course it should be present in Kelvin, it should be present in Kelvin. అక్కడికి ఇక్కడికి తేడా ఏం లేదమ్మా, అక్కడ కేబి అంటారు, ఇక్కడ కేఎఫ్ అని రాస్తారు. సాల్వెంట్ మైనస్ సొల్యూషన్, అక్కడ సొల్యూషన్ మైనస్ సాల్వెంట్, మిగతా మ్యాటర్ అంతా సేమ్ టు సేమ్ అలాగే ఉంటదమ్మా. సో అక్కడ ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ రా. ఎలివేషన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, ఇక్కడ డిప్రెషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. రైట్, చూసుకున్నాం ఒక్కసారి. రైట్, ఇంకొక చిన్న డెరివేషన్ ఉందిరా, చెప్పి ఆపేస్తాను నేను. చిన్న డెరివేషన్ ఉందో చెప్పేసి ఆపేస్తాను. రైట్ రైట్, ఇప్పుడు చూడరా, చాలా మంది చేస్తారు మిస్టేక్. ఓకే, సో మనం డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా మేక్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు? ఓకే, వాడు ఎగ్జామ్ లో ఏమంటారంటారా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ aqueous solution. బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఇస్తాడా? ఓకే, ఇచ్చి వేరే ఏదో కనుక్కోమంటాడు. అప్పుడు మనకి ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి డైరెక్ట్, చాలా మంది డిఫరెన్స్ అనగానే ప్లస్ మైనస్ అని రాస్తారు, కానీ ప్లస్ రాసుకోవాలి. చూడండి ఒకసారి, డెల్టా టీబీ ప్లస్ డెల్టా టీఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కేబీ ప్లస్ కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం ఇంటూ ఐనా, రైటేనా? కేబీ కేఎఫ్ మొలారిటీ కామన్ తీసారా, కేబీ ప్లస్ కేఎఫ్. డెల్టా టీబీ అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, ప్లస్ రా, ప్లస్ మధ్యలో ప్లస్ freezing point of solvent minus freezing point of solution is equal to
kb into ab plus kf into m into im. వాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఒక సమ్ ఎక్స్ అన్నాడు, ఎక్స్ డిగ్రీస్ అన్నాడమ్మా. ఎక్స్ డిగ్రీస్ అని ఇస్తాడు డిఫరెన్స్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ మైనస్ 100 డిగ్రీస్ అన్నాడు కాదు, డిగ్రీస్ అన్నాడు కాదు, ప్లస్ 0 డిగ్రీస్ వాటర్ రా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మైనస్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, freezing point of solvent is equal to Kb plus Ka, so Kb plus Kf into m into I. ఈ రెండు కలిపి x అన్నాడు కదా, x అన్నాడు. సో x డిగ్రీస్ మైనస్ 100 డైరెక్ట్ రాస్తాను చూసుకోండి. ఈ రెండు కలిపి 100 కదమ్మా. సొల్యూషన్ మైనస్ సాల్వెంట్ x అన్నాడు, ఇలాగ ఇక్కడ 0 is equal to Kb plus Kf into m into I. Okay, that x degrees minus 100 degrees is equal to Kb plus Kf into molality ante weight of solute by gram molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent amma. weight of solvent into I. ఇది ఆడ ఒక్కోసారి బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, అంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చి వెయిట్ గానీ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మూట్లో 1 2 3 మూట్లో ఏదో కనుక్కోమంటారా, కేబీ కేఎఫ్ వాల్యూస్ అన్ని ఇచ్చేస్తాడరా. సో ఎప్పుడైనా సరే చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సార్ డిఫరెన్స్ అనగా టక్ మన మైనస్ రాస్తారా, చాలా మంది ఇక్కడ మైనస్ రాస్తారు, అందుకని చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారమ్మా. సో గుర్తుంచుకోండి, అదే ఫార్ములా అమ్మా. ఓకే, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ అదే మొత్తం కలిపిరమ్మా. రెండు డిఫరెన్స్ కలిపి ఎక్స్ అని ఇచ్చాడరా, రెండు డిఫరెన్స్ కలిపి ఎక్స్ అని ఇచ్చాడమ్మా. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ రోయ్ తప్పరా సార్, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈ రెండు కలిపి ఎక్స్ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడమ్మా. చూసుకోండి ఒకసారి. రైట్, ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఎన్ని తర్వాత రా, ఇంకా తర్వాత చెప్తానమ్మా. నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను రా. ఓకేనమ్మా, రైట్, దట్స్ ఆల్ రా. ఓకే, నోట్స్ లో ఉందిరా, నోట్స్ లో ఐ థింక్ లేదనుకుంటా, నోట్స్ లో లేదనుకుంటామ్మా. ఐ థింక్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని పెట్టి రాసేసుకోవడమేరా, నోట్స్ లో లేదనుకుంటామా ఐ థింక్. ఓకే, నీకు పెట్టిన నోట్స్ లో లేదు, రాసేసుకోండి రా. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఆల్ అమ్మా. రైట్, ఓకే మ్యామ్, బాయ్ రా, బాయ్. మధ్యాహ్నం స్టడీ అవర్లో పెడతాను. వీకెండ్ సిలబస్ అప్ టు ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వరకు రా, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, ఇంకా చాలా ఉందిరా. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఏం లేదు చిన్నడా, మనకి ఇదే ఫార్ములాస్ చెప్పాను అంతేరా, ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఓకే, రైట్, బాయ్ అమ్మా అందరికి, బాయ్ రా.